So, we will be discussing about how we can take control of our life, entire life. A few moments back, I discussed how better we can, control the environment. In class, the examples when somebody tries to insult us, when somebody tries to pull us down, that's a situation awareness completely enslaved. So as I was discussing, life or a journey, a complete control, there are 5 things that we need to take control. Now, life results, life what to say, the reactions, and the benefits, this government in the 5 விஷயத்தை first I will enlist them on the board. அதுக்கப்புறம் we will see one by one. Idea என்ன சொல்லி கேட்டா, after the session is complete, you have to thoroughly work on these 5 things. Okay, so நாளைக்கு morning when you get into your college, when you get into your class, your mind should start thinking. Okay, நேத்து நம்ம இந்த 5 விஷயத்தை learn பண்ணோம். இன்னைக்கு காலேஜோட இந்த ஸ்பியர்ல இந்த 8 மணி நேரத்தை என் கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு இந்த 5 விஷயம் எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது you will have to think. Because whatever you are you're preparing for a job, you're preparing for a career, you're preparing for a big occupation, or you want to become a team lead, wherever or whatever the destination you want to achieve, because if you take control of these 5 things, things will change. In the first step, out of those 5 things, the level of your personal philosophy. உன்னுடைய லைஃப்க்கு நீ வெச்சிருக்கிற personal philosophy. இந்த personal philosophy எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்லி கேட்டா parents கிட்ட இருந்து வருது. உன்னுடைய வளர்ப்பு முறையில இருந்து வருது. நீ எந்த மாதிரி environmentல இருந்து வளர்ந்து வந்த அப்படிங்கிறது. philosophyங்கிறது it's a huge word. வாழ்வியல் தத்துவம். நீ உன்னுடைய personal philosophy, உன்னுடைய லைஃபை பத்தி நீ என்ன கருத்து வச்சிருக்க? What do you think about Tamil Nadu government today? Today there is a conflict going on in Tamil Nadu government leadership. That's what you need. Personal philosophy. Business is your personal philosophy. UPSC examination is your personal philosophy. One business is public service commission, public welfare department, railways, officer, that's your personal philosophy. Sir, you don't sir, sir. But I'm not sir. What the other people say. I mean, the persons who are rendering the services as IAS and IPS officers, the persons who are rendering the services as railway officers, you, what you think. Because that's what is going to determine how you are going to emerge in life. Right? So, personal philosophy under the sun, சூரியனுக்கு கீழ நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களை பத்தி ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனா உன்னுடைய கருத்து என்ன? அதை நீ மாத்தலைன்னா உன் லைஃப் மாறாது. அதை உன்னுடைய ஃபேவரட்டிசம்க்கு கொண்டு வரலைன்னா உன்னால எதையுமே உன் ஃபேவரட்டிசம்க்கு கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இதுதான் நான் இப்போ பிரீஃபாக தான் சொல்லியிருக்கேன் பர்சனல் ஃபிலாசபி பற்றி. அண்ட் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் 5 விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா? தி செகண்ட் ஒன் இஸ் உன்னுடைய ஆட்டிடியூடை நீ எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர. What is the level of control you exercise over your attitude? உன்னுடைய அடிப்படை எண்ணம், உன்னுடைய லைஃப் பற்றி உன்னுடைய அடிப்படை எண்ணம். ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸ் இப்போ செமினார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு if you are supposed to address a seminar அப்படின்னா அந்த செமினாரை பற்றி உன்னுடைய அடிப்படை எண்ணம், அந்த செமினார் எப்படி நடந்துக்கணும், அந்த செமினார் உன்னை யாராவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்கன்னா திலீப் நீங்க எடுத்த செமினார் சுத்தமா நல்லா நீ கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸை நீ என்ன அடிப்படை எண்ணத்தோடு எடுத்துக்க. சேதோ நீ பண்ண நல்லா இருந்துச்சு ஆனா you can do still better, இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸை நீ எப்படி எடுத்துக்க. So attitude is the way you take and the way you perceive things. மூணாவது விஷயம் you will see one by one. மூணாவது விஷயம் என்ன சொல்லி கேட்டா இதை நம்ம என்ன சொல்றோம், what are the இது ஒரு ஹெட்டிங் வச்சுக்கோம். These are life altering principles. The life altering principles மொத்தம் 5 விஷயம். அது first உன்னுடைய personal philosophy, second உன்னுடைய attitude, third என்ன அப்படி சொல்லி கேட்டா the set of activities you are doing every single day. காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து நைட் தூங்குற வரைக்கும் உன்னுடைய rituals என்ன? Rituals means the set of activities what you are doing, how you are leading your life, what are
are the activities? College vandadra leave learning ennu say. What are the activities? What are the levels of tasks and enforcements you are working in? ஏன்னா நீ எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் உன்னுடைய சிந்தனைன்னு ஒன்று வரணும். அந்த சிந்தனை அப்படிங்கிறது ஒரு சீடை வந்து உன் மைண்ட்ல விதைக்கும். அந்த சீடு வந்து ஒரு ஹார்வெஸ்ட் கொடுத்தே தீரும். Whether it is positive or negative, you are the master for it. So what are the set of activities you are having? What are the set of tasks you are engaging in? Personal philosophyங்கிறது உன்னுடைய உள் கருத்து, உலகத்தை பத்தி. Attitude அப்படிங்கிறது உன்னுடைய அடிப்படை என்ன? Activities அப்படிங்கிறது நீ எடுக்கிற செயல்கள், நீ எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ், நீ பண்ற வேலைகள். நாலாவது என்ன விஷயம் சொல்லி கேட்டா, the levels of vision and goals you have for your life. உன்னுடைய லைஃப் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு விஷன். 20-30 வருஷம் கழிச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படிங்கிறது அது விஷன். அடுத்த மாசம் நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீ சொன்னீங்கன்னா அது உன்னுடைய கோல். ஸோ உன்னுடைய விஷன், கோல், உன்னுடைய பெரிய வாழ்க்கைங்கிற பெரிய வாகனத்துக்கு அச்சாணியா இந்த 5 விஷயத்தை நீ எடுத்துக்கணும். இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாத்தையும் blank out. Whatever you have seen, whatever you have done in these 21 years so far, blank them all out. You can start a new beginning, okay, by honoring these principles. Okay, vision and goals அப்படிங்கிறது. அஞ்சாவது தான் என்னுடைய பர்சனல் ஃபேவரட். என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, the lessons from your past. உன்னுடைய பாஸ்ட்ல நீ எடுத்துக்கிட்ட லெசன்ஸ். இந்த லெசன்ஸ் அப்படின்னா அதையும் 5 விஷயமா பிரிக்கலாம். We can segregate the biggest lessons into 5 major principles. Lessons அப்படின்னா பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயம், பாஸ்ட்ல நீ ஃபேஸ் பண்ண உன்னுடைய ஃபெயிலியர்ஸ், ஓகே, பாஸ்ட்ல நீ ஃபேஸ் பண்ண உன்னுடைய ட்ரபிள்ஸ், பாஸ்ட்ல நீ ஃபேஸ் பண்ண உன்னுடைய விக்டரிஸ், உன்னுடைய வெற்றிகள், and most importantly பாஸ்ட்ல நீ ஃபேஸ் பண்ண எம்பாரஸ்மெண்ட்ஸ், கருத்து வேறுபாடுகள், மன கஷ்டங்கள், இதெல்லாம். And finally the fifth one is பாஸ்ட்ல ரொம்ப முக்கியமா நீ ஃபேஸ் பண்ண செட்பேக்ஸ். இப்படி பண்ணா இது நடக்கும், இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துருப்பேன். ஆனா கடவுள் திருப்பி ஒரு அடி அடிச்சிருப்பாரு, இதென்னடா இருக்கு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். ஸோ the shocks and setbacks, expect the unexpected னு சொல்லுவாங்கல்ல லைஃப்ல, அந்த செட்பேக்ஸ், ஃபெயிலியருக்கும் செட்பேக்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. I'll tell you how. செட்பேக்ஸ், இந்த செட்பேக்ஸ், இந்த எம்பாரஸ்மெண்ட்ஸ், உன்னுடைய வெற்றிகள், உன்னுடைய ட்ரபிள்ஸ், ஃபெயிலியர்ஸ், இது எல்லாத்துக்கும் நீ எடுத்த லெசன்ஸ் என்ன? இந்த 5 விஷயம் தான் உன் லைஃப்ல நிர்ணயிக்கும். If you are taking control of these 5 things, then automatically your life will be taken control of. But இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லி கேட்டா, இந்த 5 விஷயத்துலயுமே அதிகமான கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது நீ எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, it is on this first thing, your personal philosophy. இந்த personal philosophy தான் நம்ம ஒரு பெரிய கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும். Some business people, after they change the personal philosophy, their magnitude has changed. சில வியாபாரிகள் வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் பிலாசபியை மாத்தினோடனே அவங்க லெவல் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எகிரி இருக்கும். சில பேர் வந்து அவங்க பர்சனல் பிலாசபியை மாத்தினோடனே அவங்க தொழிலில் வந்துட்டு இன்னும் நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும், அவங்க பர்சனல் லைஃப்ல நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். ஸோ பர்சனல் பிலாசபியில வந்துட்டு நம்ம பெரிய லெவலில் சேஞ்ச் கொண்டு வரது எப்படி? ஓகே சார், ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தி நேக். பர்சனல் பிலாசபி பத்தி நீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்க, அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? வாட் ஷுட் ஐ டூ ஃபார் சேஞ்சிங் மை ஓன் பர்சனல் பிலாசபி? இதுல ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. நம்ம பர்சனல் பிலாசபி இன்னைக்கு 8th of February 2017 இருந்த பர்சனல் பிலாசபி விட 9th 2017 பிப்ரவரி அந்த டைம்ல இருந்து ஒரு பர்சனல் பிலாசபி மாறணும் அப்படின்னா எந்தெந்த விஷயங்களை நம்ம மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? I mention in a different way. பர்சனல் பிலாசபியில மட்டும் நான் சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா what are the things that we need to take control of? என்னுடைய டோட்டல் லெவல் ஆஃப் லைஃப்ல மாறணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும்? நீ கேட்குற ஆன்சர் நான் சொல்றேன். உன் பர்சனல் பிலாசபி மாற்றும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறேன். பர்சனல் பிலாசபினா என்ன? நான் இவ்வளவு நேரம் அதுக்கான மீனிங் சொல்லிட்டேன். அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறேன், என் பர்சனல் பிலாசபி என்ன எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, பட் ஹவு கேன் ஐ சேஞ்ச் இட்? வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் ஐ நீட் டு டேக் ஃபார் சேஞ்சிங் இட்? நான் சொல்றேன், உன் பர்சனல் பிலாசபி எடுத்தீங்கன்னா நீ அடைய போற உன்னுடைய ஜாப் நல்ல விதமா அமையும், உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறும், உன் ஃபேமிலியில் யாருமே செய்யாத விஷயங்கள் உன்னால செய்ய முடியும்னு நான் சொல்றேன். சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கு சார். ஐ எம் சோ எக்ஸைட்டட் டு லிசன் டு திஸ். So tell me how. Tell how can I
change my personal philosophy? உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா தோணுதா? I am going to say the steps, but உங்க மைண்ட்ல ஏதாவது ஐடியா தோணும். Tell about that. என்ன நினைக்கிறீங்க? சரி. Personal philosophy is totally converted of different thinkings. Thoughts. Exactly. அப்ப personal philosophy மாத்தணும்னா முதல்ல நீ மாத்த வேண்டிய விஷயம் என்னது? Thoughts. உன்னுடைய thoughts, உன் சிந்தனைகள். இங்கதான் விவேகானந்தர், பரமஹம்சர் எல்லாரும் வராங்க. என்னத்தை மாத்து, உன் திங்கிங்கை மாத்து அப்படின்னு சொல்லி. கன்வென்ஷனலா 10ஓட 11 இருக்கிறவன மாதிரி நீ வந்து திங்க் பண்ணாத. You have to change in a different way. Think different. ஓகே, 10ஓட 11 ஒருத்தர் வந்து இந்த ரூட்ல போறாங்க, நீ வேற ஒரு எண்ட் ரூட் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பர்சனல் பிலாசபியை மாற்றி அமைப்பதற்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய முதல் கட்ட நடவடிக்கை தாட் பேட்டர்ன்ஸை நம்ம மாற்றணும். ஓகே, தாட் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம மாத்திட்டோம். அடுத்தது வேற என்ன மாற்றணும்? இட்ஸ் கால்ட் அஸ் a system. ரெண்டாவது வந்து இட்ஸ் a system. என்னது? டேஷ் சிஸ்டம். சிம்பிள். your belief system. your belief system. காமன் பிலீஃப் சிஸ்டம் என்னது? ஒரு விஷயத்தை தோத்து போயிட்டா அழுகணும். இன்னொரு காமன் பிலீஃப் சிஸ்டம் என்னது? ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஸ்டெப் எடுத்து பார்க்கிறோம், அதுல நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டோம், உடனே அதை விட்டுட்டு டாடா காமிச்சிட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடும். இதெல்லாம் காமன் பிலீஃப் சிஸ்டம். பர்சனல் பிலாசபியை மாற்றணும்னு நினைக்கிறவன் இந்த காமன் பிலீஃப் சிஸ்டம் எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டான். you'll have something new, you'll have something different. ஒரு விஷயத்துல ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா உடனே இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இது இந்த லெசன், ரைட்? 5வது வருஷத்துக்கு இருக்கிற விஷயம், இது இந்த லெசன். என் பிலீஃப் சிஸ்டம் எப்படி? அடிப்படை நம்பிக்கைகள். அவனுக்கு மூட நம்பிக்கைன்னு ஒண்ணுமே இருக்காது. ஜோசியர் ஜாதகத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டான். He only believes in himself. He only believes in his ideas. 20 பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்னா ஒரு क्वेश्चन கேட்டா he will be the first person to stand up and answer. நீ எதிர்த்து பேசும்போது நீ இல்லடா நான் எதிர்க்கல அப்படின்னு சொல்லி நீ கிளாஸ் நீங்க சொன்ன இல்லையா, அந்த இடத்துல உன் பிலீஃப் சிஸ்டம்ல ஒரு லாக் விழுந்துருக்கு. என்னால இங்க எதிர்த்து பேச முடியாது, ஏன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணா என்ன? நீ எதிர்த்து you can defend your friend. So அதான் change in the belief system. Okay, right? So இதுதான் செகண்ட் philosophy-ய மாத்தணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய belief system. மூணாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா personal philosophy மாறணும் அப்படின்னா மூணாவது விஷயம் என்ன சொல்லி கேட்டா your personal rituals. Rituals என்ன? How do you start your day? How do you continue your day? How do you end your day? இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றோம்? ரிச்சுவல்ஸ் சொல்றோம். அன்றாட நடவடிக்கைகள். How do you start your day? நீ மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே உன் மைண்டையும் உன் பாடியும் அந்த நாளை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நீ எப்படி ரெடி பண்ற? நீ வந்து காலேஜுக்கு வந்த உடனே அன்னைக்கு காலேஜ்ல டிபார்ட்மெண்டல் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு உன் மைண்டை நீ எப்படி தயார்படுத்துற? ஒரு செமினார் எடுக்க போற அப்படின்னா அந்த செமினாருக்கு முன்ன நீ எப்படி தயார்படுத்துற? ஒரு எக்ஸாமினேஷன் எழுத போற அப்படின்னா அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்ன நீ எப்படி தயார்படுத்துற? எல்லாரும் தயார்படுத்துவாங்க. எப்படி தெரியுமா? பயந்து நடுங்கி சரியா வரலையோ அப்படின்ட்டு. பர்சனல் பிலாசபியை மாத்தணும்னு அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறவன் அந்த 10ஓட 11 இருக்கிற ஆளு மாதிரி நினைக்க மாட்டான். He will have an entirely different set of activities, rituals. The rituals அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லி கேட்டா அன்றாட நடவடிக்கைகள். He will start his day by reading good books. He will start his day by listening to a wonderful, powerful dialogue. He will start his day by watching a wonderful, spirited sport activity. Or he will start his day by getting to the gym and fitting up his muscles. These are the rituals. Plans. Yes. He will start, and as you rightly mentioned, he will start and he will do his plans for that day. Sir, I don't know what I sir. Ini ni pannina un personal philosophy maarum. ஏன்னா இந்த பர்சனல் பிலாசபியை ஏன் இவ்வளவு தூரம் மாற்றணும்னு நான் சொல்றேன்னா இது எல்லாமே இந்த பர்சனல் பிலாசபி அப்படிங்கிறது தான் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். இதை நீ மாற்றல அப்படின்னா இது எதுவுமே மாறாது. The other 4 things will never change if you are not taking drastic steps to change your personal philosophy. And to change your personal philosophy, you have to think different, you have to believe different, you have to completely have different rituals every single day. But the list is not over. இன்னும் முடியல. personal philosophy-ய மாத்துறதுக்கு இன்னும் முடியல. நாலாவதா இருக்கிறது இந்த personal philosophy ஸ்டெப்ல இப்போ வரைக்கும் நான் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா the fourth one is drastic learning. Learning, கத்துக்கிறது. personal philosophy மாறணும் அப்படின்னா சரக்கு வேணும். குடோன்ல சரக்கு வேணும் அப்படின்னா எப்படி படிக்கணும்? நிறைய லீகல் சிஸ்டம் பத்தி படிக்கணும், இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் பத்தி படிக்கணும்,
பிகாம் சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் காமர்ஸ் எமர்ஜென்சி பற்றி படிக்கணும். வயிறு வந்து எப்போ பசிக்குதுன்னு நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும், பட் பிரெயின் எப்போ பசிக்குதுன்னு சொல்லி தெரியவே தெரியாது. வயிறுக்காவது பசி வந்து ஒரு நாள் 3 கோட்ஸ் தான், பட் யுவர் பிரெயின் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹங்கரி. இட் சேஸ் கிவ் மீ ஃபுட். படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஃபார் திஸ் 4th பாயிண்ட். 4வது பாயிண்ட்டுக்கு பேசுறது. தட்ஸ் வாட் மை ஃப்ரெண்ட் தமிழ் also mentioned. Geo people going to the college and they are making up a proposal of giving free internet on a drastic speed, 4G speed la ekachika quota of allotment கொடுக்கறேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதை வச்சு நிறைய ப்ரௌஸ் பண்ணலாம், நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கலாம், நிறைய டவுன்லோட் பண்ணலாம், நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கலாம். லேர்னிங் யூசிங் த டெக்னாலஜிக்கல் அவென்யூஸ் அண்ட் லேர்னிங் drastically லேர்னிங் அப்படின்னா அன்கிளாசிஃபைடா என் டொமைனை பத்தி மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இல்லை. இன்னைக்கு மார்னிங் மட்டும் நான் ஒரு 155 ஆர்டிகல்ஸ் படிச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு மார்னிங் பிட்வீன் 10:30 to 12:30 PM இந்த 2 மணி நேரத்துல நான் ஒரு 150 ஷார்ட் ஆர்டிகல்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன். இந்தியா டுடே உடைய வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இஸ்ரேல் நடந்தது, பாகிஸ்தான் நடந்தது, டொனால்ட் ட்ரம்ப் இன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு, ஸோ ஆனியன் பத்தி வந்து புதுசாக ஒரு மெடிக்கல் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சுவிட்சர்லாண்ட்ல. எல்லாமே ஆனியன் எங்க இருக்கு, டொனால்ட் ட்ரம்ப் எங்க இருக்கு, இஸ்ரேல் எங்க இருக்கு, பாகிஸ்தான் எங்க இருக்கு, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஓபிஎஸ் எங்க இருக்கு, ஒவ்வொருக்கும் சம்மந்தம். பட் மை பிரெயின் நீட்ஸ் ஆல் திஸ். இது கொடுக்குற மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் உலகத்தில் வேற எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. நாலேஜ் கொடுக்குற மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் வேற யாருமே கொடுக்காது. 100 விவேகானந்தர் கொடுக்க முடியாத கான்ஃபிடன்ஸை நாலேஜ் கொடுக்கும். நோயிங் திங்ஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா நீ கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவ, அடிச்சு ஒரு நாள் பேச முடியும். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தி ஒருத்தர் பேசுறேன் அப்படின்னா, அன்னைக்கு காலையில் நீ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா, அவங்ககிட்ட நீ போய் கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுவியா, இல்லை தேங்கி பேசுவியா? யூ பி வெரி கான்ஃபிடென்ட். அதுதான் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ செமினார் எடுக்கும்போது வந்து கிளைண்ட் சர்வர் விஷயத்தை பத்தி நீங்க எடுத்த பில் கேட்ஸ் கிளைண்ட் சர்வர் பத்தி என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க நீங்க யூடியூப்ல நேற்று நைட் உட்காந்து. உங்ககிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்க முடியுமா? இல்லை உங்க மேடம் வந்துட்டு டே இதெல்லாம் பத்தான்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா? அப் டு டேட் இன்ஃபர்மேஷன் பில் கேட்ஸை பத்தி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆப்பிள், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் பில் கேட்ஸை பத்தி ஒரு காம்பினேஷன் வந்து ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ 12 நிமிஷம் வீடியோ இருக்கு. இது உட்காந்து மொபைல் ஃபோன்ல அந்த வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி நீ பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துருக்க. அதை நாளைக்கு செமினார்ல வந்து நீ இன்கார்பரேட் பண்ணி பேசுற. Do you really think anybody can distract you? No, because you are standing strong with knowledge. இதுதான் பர்சனல் பிலாசபியை மாத்துறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஸ்டெப். quest for learning. கத்துக்கிட்டே இருக்கணும், படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும், நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்கணும், நிறைய விக்கிபீடியா ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கணும். கேன்சர் அப்படின்னு யாரும் பேசுறாங்க, அன்னைக்கு நைட் உட்காந்து நீ கேன்சர் தான் என்ன, எப்ப இருந்து அது எமர்ஜ் ஆச்சு விக்கிபீடியா உட்காந்து நீ நோட்ஸ் எடுத்துப்பாரு. உனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் தில்லா வந்து நீங்க பிளட் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது 1930s. இன்னைக்கு என்னமோ கேன்சர்ஸ் இருக்கு, பல்மனாலஜி கேன்சர், லங்ஸ் கேன்சர்லாம் வந்துருக்கிட்டோம். எப்படி இந்த கேன்சர் எமர்ஜ் ஆச்சு? இது படிக்கிறதுக்கு நீ எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அன்கிளாசிஃபைட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது. இது வந்து பர்சனல் கிளாசிஃபை மாத்திரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 5th one, பர்சனல் கிளாசிஃபை மாத்திரம் முக்கியமான அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா exposure maintenance. You told me that you went for an inter-college competition. That's a really good one. That's exposure maintenance. Going places, meeting new people, taking new challenges, trying to take lots of new activities. IPS ஆஃபீஸரா மாறுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான், ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸ்ட்ரெனுவஸாக உட்காந்து நீ டிசைட் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரபி, என்சிஆர்டி சிலபஸ் எடுத்து உட்காந்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் படிச்சு அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் 3 மாதம் 4 மாதம் நீ உட்காந்து படிச்சுன்னா மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் 3 மாதம் 4 மாதம் உட்காந்து பழைய கான்செப்ட்ஸ்லாம் படிச்சுன்னா இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணி உனக்கு போஸ்டிங் கொடுத்துருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐஎஃப்எஸ் போடுவாங்க ஒரிசா, அதுக்கப்புறம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் உனக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். பட் அது நாலேஜ், அது வேற விஷயம். பட் எக்ஸ்போஷர், வாட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர்? எத்தனை ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு போய் நீ பார்த்துருக்க, எத்தனை ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கிட்ட நீ பேசியிருக்க, எத்தனை ஐபிஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கிட்ட நீ பேசியிருக்க. ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் 5 attempt 6 attempt எழுதி ப்ரிலிம்ஸ்ல ஃபெயில் ஆனவங்க எத்தனை பேருக்கு நீ பேசியிருக்க. ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூல போய் கடைசி லெவல்ல போய் பவுல்ட் ஆனவங்க எத்தனை பேருக்கு நீ பேசியிருக்க. அதுதான் எக்ஸ்போஷர். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன விஷயத்த நீ ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆன அப்படின்னா யூ கேன் ஒர்க் ஆஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர். பட் எக்ஸ்போஷரை எடுத்து நீ ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆன, இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆன அப்படின்னா யூ வில் லிவ் ஆஸ் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர். தேர் இஸ் a difference between working as an IPS officer and living as an IPS officer. அதே மாதிரி ரயில்வேஸை பத்தி கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை சம்மந்தப்பட்ட ஆளுகிட்ட போய் பேசி நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி டேட்டா மைனிங் பண்ணி
அந்த ஜாப் நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ இல்லையோ, ஆனால் அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஒரு எக்ஸலன்ஸுக்காக எக்கச்சக்கமான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பேர் எக்ஸ்போஷர் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தீஸ் 5 things are going to change your personal philosophy. இது எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கு பாருங்க, எத்தனை வேலைப்பாடு இருக்கு பாருங்க. ஆனால் இதெல்லாம் எதையுமே பண்ணாமல் எனக்கு ஜாப் வேணும், எனக்கு கேரியர் வேணும், எங்கள் அப்பா லோன் எடுத்தாரு அதனால் மாதம் 30,000 எனக்கு சம்பளம் வேணும். சரிடா, அதுல நீ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நான் எதுவும் பண்ணல, எனக்கு சம்பளம் மட்டும் வேணும். இப்படித்தான் 83% இளைஞர்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க. அவங்க மேல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம, அவங்க மேல ஒர்க் பண்ணாம நிகழ்வுகள் மட்டும் அட்டகாசமா நடக்கும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுதான் இருக்கிறதே குழந்தைத்தனமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு. The most foolish and the childish way of expecting things to work. இது மாறுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கேன், உன்னுடைய அடிப்படை எண்ணங்கள் மாறுமா மாறாது. When your personal philosophy changes, ஒரு விஷயத்தை என்ன அணுகுமுறையில பார்க்கறதுங்கிறது தான் ஆட்டிடியூட் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம். அது மாறும், இட் வில் சேஞ்ச். அப்ப அந்த ஆட்டிடியூட மாறின ஒரு பையன் எடுக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே கிறிஸ்டல் கிளியரா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆட்டிடியூட் எல்லாம் மாறின பர்சனல் பிலாசபி மாறின ஒருத்தனுடைய லட்சியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான லட்சியம் தான். இதெல்லாம் பண்ணி அவன் தோத்து போனாலும் அவன் லெசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அவன் லைஃப் அப்படிங்கிறதே ஒரு உன்னதமான ஜேர்னியா மாற்றிடும். That is called as philosophical life and that is called as fulfilled life. So இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்ச முக்கியமான 5 principles, and these things are called as life altering principles. Attitude அப்படிங்கிறது அடிப்படை எண்ணம், ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய set of the actions that you are taking, the set of the efforts that you are taking, and vision and goals அப்படிங்கிறது. So இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த ஹோல் ரிஜைன்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரெசிபி ஃபுல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 வார்த்தையை நீங்க கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் எடுக்கணும். ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 2 வார்த்தையை வந்துட்டு நம்ம இது என்கம்பாஸ் பண்ணிடலாம் டோட்டலான விஷயத்தை. 2 வார்த்தை என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மைண்ட் கண்ட்ரோல். One who controls the mind, one who takes full possession of the mind will be able to do these things very easily. எவன் ஒருத்த மைண்டை வந்து கம்ப்ளீட் பொசிஷன் எடுக்கிறானோ அவனுடைய சொத்து மதிப்பு பொசிஷன் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை, சொந்தக்காரர்கள் கூட சேர்த்து வாழ்றது கூட முக்கியம் இல்லை. அவன் மைண்டை கண்ட்ரோல் எடுக்கணும். திங்கக்கிழமை நாள் காலையில் ஒருத்தனுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அவனுடைய லைஃப். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அடுத்த வாரம் ஃபுல்லாக அவனுடைய லைஃப். ஸோ ஒன்ஸ் யூ டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஸோ இனி நம்ம அடுத்த செக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் பார்க்க போறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கணும். ஹவு கேன் வி டேக் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிலீஃப் சிஸ்டம் மாற்றுறது, தாட் பேட்டர்ன்ஸ் மாற்றுறதுன்னா எப்படி, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா, பிலீஃப் சிஸ்டம் மாற்றுறதுன்னா எப்படி, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா, கோல்ஸை செட் பண்ணி அதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுக்கிறது எப்படி, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்கம்பாஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது சிலபஸ் ஷீட் மட்டும் தான். சிலபஸ்ல இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், செகண்ட் யூனிட், தேர்ட் யூனிட், கம்ப்ளீட் அவர் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட், அவுட்லைன்ஸ், கைட்லைன்ஸ். அதான் நீ அடுத்த கிளாஸஸ்ல நம்ம சாப்டர் பை சாப்டரா நம்ம பார்க்கணும். அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி டோட்டல் பேக்கேஜ் ஆஃப் வீடியோஸ். அந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு என்கம்பாஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, இதில் லிசன் பண்றது மட்டும் இல்லாம நீங்க எப்போ வேணாலும் அந்த வீடியோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணாங்க. தீஸ் வீடியோஸ் ஆர் வெரி வெரி ப்ரீஷியஸ் வீடியோஸ். ஏன்னா இது வந்து இந்த ரிஜியமோடைய வேல்யூவை புரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வீடியோஸ் அவைலபிள்.